Welcome to this tutorial. This is General Science for Grade 8, Unit 1, Part 1. This is based on the new curriculum. It's about scientific measurements. Scientific measurements. At the end of this section, you'll be able to explain the concepts of measuring physical quantities, describe various indigenous methods of measurements, distinguish between basic and derived physical quantities, categorize the basic and derived units of measurement like length, mass, time, temperature, volume, area, density, and force. Identify prefixes and perform conversions among units of measurements. Distinguish between accuracy and precision in measurements. So what's indigenous method of measurements? An indigenous method of measurement refers to measurement methods that are practiced locally for a long period of time and are passed from generation to generation. ከትውልድ ትውልድ ሲቀባበል የቆየ ለብዙ ዘመናት ስንጠቀምባቸው የነበሩ የመለኪያ ዘዴዎች ናቸው። In this section we will pay attention to the measurements of length, mass and time. በዚህ ክፍል ውስጥ ርዝመትን፣ መጠነቁስን ወይም ክብደትንና ጊዜን የምንለካበትን እንመለከታለን። Length is the measurement of a distance between 2 points. In Ethiopia, we use different indigenous units of length measurement. For example, we can see hand span. The hand span is a measure from tip of your little finger to the tip of your thumb when your hand is stretched out. ጣቶቻችንን ዘርግተን ከትንሿ ጣት እስከ ትልቁ ወይም አውራ ጣት ድረስ ከጫፍ ጫፍ ያለው ነው hand span. Digit. A digit is the width of an adult human male fingertip. It's a digit. የአንዱ ጣታችን ውፍረቱ ዲጂት ይባላል። ስንለካ 2 ጣት ነው 3 ጣት ነው እያለን እንለካለን የሆነን ርዝመት ወይም ርቀት። Cubit. A measure of distance from a tip of one's elbow to the tip of the middle finger when your arm is extended. Cubit እንለዋለን። ይሄ ደግሞ ክርን የምንለው ነው። Foot. A measure of distance from back of a heel to the tip of a big toe. ይሄ ደግሞ foot እንለዋለን። አንድ ፉት እንደዚህ ይለካል። Pace. A linear distance measure of a person extended walk. A pace is a unit of length consisting either of one normal walking step. Pace is the distance measured from a heel of one foot to the heel of the same foot when it's next touched the ground. Arm span. Arm span, also known as a fatho, is the distance from middle fingertip of the left hand to the right hand when you stretch your arms as far as they can reach. እንግዲህ arm span የምንለው ይህንን ነው። ከአንዱ እጃችን እስከ ሌላኛው እጃችን ተዘርግተን የምንለካበት መንገድ arm span ይባላል። The amount of matter present in a substance is called mass. መጠነቁስ የምንለው ማለት ነው። ክብደት የምንለው። Like length, there is also an indigenous method of measuring mass. እንግዲህ አገር በቀል የመለኪያ መሳሪያዎች በአካባቢያችን የሚገኙ የመለኪያ መሳሪያዎች አሉ ለክብደትም። The following are some examples of indigenous mass measurement used in Ethiopia. For example, weket. Weket is the mass measuring unit usually used to measure the mass of powder of gold in local market, which is around 28 gram. weket እንግዲህ የወርቅ ዱቄት የምንለካበት ነው። የወርቅ ዱቄቱን አንድ ዱቄት የምንለው ወደ 25 ግራም የሚጠጋ መጠን ያለው ነው። ውቄት ክብደት የመለኪያ አንዱ አሃዳችን ነው፣ መለኪያችን ነው ማለት ነው። measurement. ኩንታል ደግሞ is similar with English quintal, is a bag used to measure the mass of grains. It is equal to 100 kilogram. 100 ኪሎ የሚያክለውን እንደ ጆንያ ወይም ማዳበሪያ መለኪያዎች ኩንታል፣ 1 ኩንታል፣ 2 ኩንታል እያልን እንናገራለን። 100 ኪሎ የሚያክለው ነው ያህላል ማለት ነው። ኩንታል ብለን እንገልጸዋለን እሱ። በሌላው እንግዲህ ባህላዊ መለኪያዎችን ነው እስካሁን እያየነው በአካባቢያችን የሚገኙ። ፈረሱላ is to measure mass of paper and coffee. It is equal to 17 kilogram. ፈረሱላ የምንለው ደግሞ 17 ኪሎ ግራም አካባቢ የሚጠጋ በርበሬና ቡና በአብዛኛው የምንለካበት ባህላዊ መለኪያችን ነው ማለት ነው። ጊዜን በባህላዊ መንገድ እንዴት መለካት እንችላለን? Indigenous methods.
time is a measure of the duration for an interval ለአንድ ጊዜ የምንለካው በሁለት መነሻና መድረሻ መካከል ያለውን ፍጆታ ነው። there is also an indigenous method of measuring time. Our elders were used the shadow of tree to measure time. ታላላቆቻችን ጥላን ይጠቀሙ ነበር። As the opposition of the sun changes from morning to evening, the length of the shadow of a tree varies. In the morning and late in the afternoon, the length of shadow is high. At the noon, when the sun is overhead, no shadow will be seen. እንግዲህ ጠዋት ላይ የጥላውን አይነት፣ ቀትር ላይ የጥላውን አይነት፣ እንደገና ምሽት ላይ ወይም አመሻሹ ላይ የጥላውን አቅጣጫ በመመልከት ሰዓቱን አባቶቻችን ወይም ቀደምት ይመለከቱና ጊዜውን ይናገሩ ነበር። አረ መሸ፣ ገና ነው፣ እንደዚህ ነው ይሉን ነበር ማለት ነው። ይህ ባህላዊ ጊዜን የመለኪያ ዘዴ ነው። በጥንት ጊዜ የተለያዩ ጊዜን የመለኪያ አሁን የምንጠቀምባቸው ዲጂታል ዋቾች ወይም ጊዜ መቁጠሪያ ሰዓቶች ከመምጣታቸው በፊት የተለያዩ ጊዜ የምንቆጥርባቸው ነገሮች ነበሩ። ሰንዲያል፣ ሳንድ ክሎክ እና ዋተር ክሎክ የሚባሉ በትምህርታችሁ ላይ እንደ የቤት ስራ የተሰጧችሁ የጊዜ መቁጠሪያዎች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ሰንዲያል ይባላል። አሸዋ የተሞላ ከዛ አሸዋው በተወሰነ ጊዜ በቀጭን ቀዳዳ ውስጥ እየተንጠባጠበ የታችኛውን ከረጢት ሲሞላውና ከላይ ባዶ ሲሆን ምን ያክል ጊዜ እንደሚፈጅ ስለሚታወቅ ይህን ያህል ሰዓት ነው፣ ይህን ያህል ጊዜ ፈጀን ብለው ያወራሉ። ተመሳሳይ የውሃም አለ። ልክ ዋተር ክሎክ የሚባለው ከላይ በተወሰነ መጠን እየተንጠባጠበ ወይ ታችኛውን ሲሞላ መጠኑ እየተለካ ይህን ያህል ጊዜ ፈጀ የምንለው ዋተር ክሎክ ነው። በተመሳሳይ ሰንዲያል የሚባለው ደግሞ የፀሐይን ጥላ በመመርኮዝ የምንቆጥርበት ነው። አቅጣጫው እየተቀያየረ በመሄደ ቁጥር የጥላው መጠን ርዝመትና አቅጣጫ እየተቀየረ ይሄዳል። 1 ሰዓት 2 ሰዓት እያለን እንቆጥረዋለን። ሰንዲያል ይባላል። ይሄ ሰንዲያል የአቆጣጠር መጠን ነው። የጥላውን አቅጣጫ እና ርዝመት እየተቀያየረ ሲሄድ የፀሐይን ብርሃን ከምስራቅ ወደ ምዕራብ እየሄደች በምትሄድበት ጊዜ ጥላው ቦታውን ሲቀያየር ስንት ሰዓት እንደሆነ የምንቆጥርበት ጥንታውያን የሚቆጥሩበት ዘዴ ነው። በጥንት ቻይናውያን ሻማን የሚቆይበትን ጊዜ በመቁጠር ሌሊትና ቀንን ጊዜ የሚለዩበት መንገድ ነበራቸው። ሰንዲያልስን ብትመለከቱ ለምሳሌ የፀሐይን ሁኔታ ስለሚከተል በማታ ላይ ስንት ሰዓት እንደሆነ ማወቅ አይቻልም። በሻማ ግን ሻማው ያለበትን ተራ ወይም ደረጃ በማየት አሁን 3 ሰዓት ነው፣ ምሽትም ቢሆን ሌሊት 9 ሰዓት ነው በማለት መናገር ይቻላል። ሻማው የቀለጠበትና የደረሰበትን ቦታ በማየት ጥንታዊ ቻይናዎች ይህንንም መንገድ ይከተሉ ነበር። ይዘትን የምንለካበት መንገድ ቮሊዩም is the measure of a space occupied by an object። አንድ ቁስ አካል የሚይዘው ይዘት ቦታ ቮሊዩም ይባላል እና ቮሊዩምን የምንለካበት የተለያዩ መንገዶች አሉ። ይዘት ስንለካ በባልዲ በቁና በተለያዩ መንገዶች በባህላዊ መንገድ እንለካለን። ምሳሌ 1 ጆግ plastic cup used for measuring the volume of a liquid። ጆግ እንግዲህ ሊኩዊድንም ውሃንም ፈሳሽንም የተለያዩ ጋዝንም ዘይትንም እንዲሁም ጥራጥሬዎችንም እንድንለካበት የምንጠቀመው ጆግ የሚባል ባህላዊ መሳሪያ አለን። ጣሳም ተመሳሳይ ነው። it can use to measure cereals, pulses, liquid and solids። ጣሳ የምንለው ነው። ይሄም መለኪያችን ነው። በተመሳሳይ ሲኒ የሚባል መለኪያ አለን። ይሄም የተለያዩ ነገሮችን የምንለካበት ነው። ለምሳሌ የቅባት እህሎችን ኑግ፣ ሱፍ የመሳሰሉ ቡና፣ ቅመማ ቅመሞችን፣ ቅቤ ምናምን አይብ የሚለካበት ነው ሲኒ። ብርጭቆ a glass often for measuring pulses in liquids። ተመሳሳይ በብርጭቆም እንለካለን ማለት ነው። እነዚህ ኩባያ የሚባለው የመለኪያ አይነት ተመሳሳይ ነገሮችን ይዘታቸውን ለክተን ሰፍረን በግምት የምንገበያይበት ወይም የምንመትርበት የምንለካበት መሳሪያችን ነው። ሜተድስ ኦፍ ሜዠርመንት እንግዲህ ሳይንሳዊ መለኪያዎች እነማን ናቸው? ዘመናዊ መለኪያዎች የሚለውን እንመልከት። ፊዚካል ኳንቲቲስ እንግዲህ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው እነማንን ነው? ፊዚካል ኳንቲቲ is a property of an object that can be measured or calculated from other physical quantity. Examples of physical quantities are length, mass, time, temperature, area, volume, density, force። ሊለኩ የሚችሉ ነገሮች በሙሉ ፊዚካል ኳንቲቲስ እንላቸዋለን። ልንለካቸው የምንችላቸው ነገሮችን በሙሉ
በቁጥር ልንገለጹ የሚችሉት ነገሮች በሙሉ ፊዚካል ኳንቲቲስ ይባላሉ። እዚህ ጋር በምሳሌው እንደተገለጹት ማለት ነው። Physical quantities are classified in two types, namely fundamental physical quantities and derived physical quantities. መሰረታዊ የሚባሉና ከነሱ የተወሰዱ ደግሞ ተስበው የመጡ ሌሎቹ derived quantities ይባላሉ። Fundamental and derived quantities. Fundamental physical quantities and their units. እስቲ ፋንዳሜንታሎችን እንመልከታቸው። ዋናዎቹ are also known as basic quantities, are quantities which cannot be expressed in terms of any other quantities. They are the base for other quantities. ለሌሎች ኳንቲቲዎች መነሻ መሰረት የሆኑ የምንለካቸው ነገሮች ናቸው። There are 7 fundamental basic physical quantities. 7 physical quantities አሉ። Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substances. እነዚህ በሙሉ 7ቱ መሰረታዊ ናቸው። ከነዚህ በመነሳት የተለያዩ በጣም ብዙ ኳንቲቲዎች መጥተዋል፣ የሚለኩ ነገሮች መጥተዋል። ነገር ግን እነዚህ መነሻዎች ናቸው፣ በአንድ መንገድ ብቻ መለካት የሚችሉ ናቸው። Measurement is the comparison of an unknown quantity with the some known quantity. ልኬት የምንለው እንግዲህ አንድ የማይታወቅን መጠን በሚታወቅ ሌላ መስፈሪያ መለኪያ ስንለካው ማለት ነው። This known fixed quantity is called unit. የምንለካበት የታወቀው መለኪያችን ዩኒት ወይም አሃድ ይባላል። Thus the result of measurement is expressed in two parts. እንግዲህ በሁለት መንገድ መለካት የተለካው ነገር በሁለት መንገድ ይገለጻል። አንደኛው በማግኒቲዩድ በመጠኑ 1 ነው፣ 5 ነው፣ 6 ነው፣ 15 ነው እንላለን። ሁለተኛው ዩኒቱን እንለካለን። 1 ጣሳ ነው፣ 15 ወቄት ነው፣ 7 ፈረሱላ ነው እያልን ዩኒቱን ደግሞ እንናገራለን ማለት ነው። Units can be classified into two groups, fundamental units and derived units. እንደ ኳንቲቲዎቹ ፋንዳሜንታል እና derived ማለት እንችላለን። ዩኒቶቹ ተመሳሳይ ነው። መጠኖቹ በአንድ ጊዜ የሚለኩ ፋንዳሜንታል ቤዚክ ከሆኑ ፋንዳሜንታል ዩኒት ይኖራቸዋል። በተመሳሳይ derived ኳንቲቲ ከሆኑ derived units ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ስፒድን ብንቆጥር ፍጥነትን ብናይ ፍጥነት ከጊዜና ከርዝመት ወይም ከርቀት ጋር የተወሰደ ኳንቲቲ ነው። ይህ ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እያልን እንገልጸዋለን። ሜትር የሚወሰደው ከሌንግዝ ነው፣ ሰከንድ የሚወሰደው ከታይም ነው። ሜትር ፐር ሰከንድ ስንል ሁለቱን ዩኒቶች የምናገኘው ከፋንዳሜንታል ዩኒቶች ነው፣ ድራይቭድ ዩኒት ይሆናሉ። ሜትር ፐር ሰከንድ ስንል ድራይቭድ ዩኒት እናገኛለን ማለት ነው። ሶ the international system of unit SI ዩኒት የሚባለው በፈረንሳይኛ ሲስተም ኢንተርናሽናል ደ ዩኒት እንለዋለን። the system of measurement based on base units. SI ዩኒት እንግዲህ ያስፈለገን ምክንያት የተለያዩ መለኪያዎች ስላሉ ሁላችንም የምንግባባባቸው ለስራችን የሚያቀሉልን አንዳንድ መለኪያዎችን መርጠን ዩኒቶችን መርጠን SI ዩኒት ብለናቸዋል ማለት ነው በመግባባት። ለምሳሌ ለሌንግዝ SI ዩኒት ብለን ያስቀመጥነው ሜትርን ነው። ለማስ ደግሞ ኪሎግራምን፣ ለታይም ደግሞ ሰከንድን፣ ለቴምፕሬቸር ደግሞ ኬልቪንን። So measuring physical quantities. The measurement of physical quantity is done by using measuring instruments. In this section we will discuss how to measure mass, length, time and temperature using their appropriate device. እንግዲህ ቅድም በባህላዊ መለኪያዎች ወይም አካባቢያዊ መለኪያዎችን አይተናል። አሁን ግን በሳይንቲፊክ ሜተድ የተለያዩ ነገሮችን ወይም ፊዚካል ኳንቲቲዎችን እንለካለን። measuring the mass of objects, instruments which are used to measure mass are known as balances. The balance compares the mass of an object with known mass. እንግዲህ ሚዛኖች የተለያዩ መመዘኛዎች ክብደትን መጠነቁስን የሚለኩልን አሉ። እነዚህ የሚዛን አይነቶች ናቸው። በትምህርቶቻችሁ ላይ በመጽሐፍቶቻችሁ ላይ የሚገኙ የመመዘኛ አይነቶች ናቸው። ምን ያህል ግራም ምን ያህል ኪሎ ግራም እንደሆነ አንድን ቁስ የሚነግሩ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰሩት። Note that before taking measurements, check that the balance is on level surface and reads 0 when no load is placed on it. እንግዲህ ዜሮ መሆኑንና ባላንስ የሆነ ምቹ ቦታ ላይ መቀመጡን ማየት አለብን ሚዛናችን ከመመዘናችን በፊት። The SI unit of mass is kilogram. Standard international unit ኪሎግራም ነው። For small masses we can use gram. ለትንንሽ ማሶች ደግሞ ግራምን ልንጠቀም እንችላለን። ስታንዳርድ ኢንተርናሽናል ዩኒቱ SI ዩኒቱ ግን ኪሎግራም ነው።
To measure the mass of objects less than 1 gram, we can also use milligram. ከአንድ ግራም በታች የሆኑ ነገሮችን ደግሞ በሚሊግራም ልንሰፍራቸው እንችላለን ማለት ነው። To measure the mass of big objects, we use quintal and ton. ትልልቅ ኦብጀክቶችን ደግሞ ለመለካት ቶን እና ኩንታልን እንጠቀማለን። The relationship between different units of mass. 1 ኪሎግራም 1000 ግራም ነው። 1 ግራም 1000 ሚሊግራም ነው። 1 ኩንታል 100 ኪሎግራም ነው። 1 ቶን 1000 ኪሎግራም ነው። እነዚህን አሃዶች በመጠቀም ከአንዱ ወደ አንዱ መቀየር ይቻላል። ለምሳሌ how much is 1200 ግራም in kilogram? 1200 ግራም ስንት ኪሎግራም ይወጣል ነው። ይሄንን እንግዲህ ግራምን ወደ ኪሎግራም ለመቀየር ዝምድናቸውን መመልከት ይኖርብናል። 1 ኪሎግራም 1000 ግራም ከሆነ ስለዚህ የተሰጠን በግራም ከሆነ በ1000 ስናካፍለው ውጤቱን ይሰጠናል ማለት ነው። 1200 ኪሎግራምን ለ1000 ስናካፍለው የሚሰጠን 1.2 ኪሎግራም ነው ማለት ነው። Prefix and conversion of base units. Prefix የምንለው ቅጥያ ማለት ነው። In science, we deal with quantities which are both very large and very small. A shorthand form of writing very large and very small number is known as prefix. A few of the prefix used in the SI system units are listed below. እንግዲህ ፕሪፊክሶችን እንዴት እንደምንጠቀም እዚህ ጋር ተመልከቱ። 1 ኪሎግራም ለማለት ስንፈልግ 1 ኪሎግራም የምንለው 1000 ግራም ነው። ኪሎ ማለት ሺህ ማለት ስለሆነ ነው። ሜጋ ማለት ሚሊየን ነው። ሴንቲ ማለት ሃንድረድዝ ነው፣ 100ኛ ነው። ሚሊ ማለት ደግሞ 1/1000ኛ ነው። ማይክሮ ማለት ደግሞ 1 ሚሊየንኛ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቅጥያዎች በመጠቀም የተለያዩ ገለጻዎችን ልናደርግ ነው። It is often necessary to convert between units of measurement. For example, a mass measured in grams may be required to convert into kilograms. Convert from one unit to another within the SI usually means moving a decimal point. If you can remember what the prefix means, you can convert within the SI system relatively easily by simply multiplying by or dividing the number by the value of the prefix. እዚህ ጋር እንደገና ሌላ ምሳሌ እንመልከት። 6.5 ኪሎ ግራም ወደ ግራም መቀየር ብንፈልግ ኪሎ የምትሏ ሺህ ማለቷን ካስታወስን 6.5 ሺህ ማለታችን ነው። 6.5 ሲባዛ በሺህ ግራም ኪሎ የሺህ የምትል ፕሪፊክስ እንደሆነች ከቅድሙ ሰንጠረዥ ማስታወስ እንችላለን። ስለዚህ 6.5 ሲባዛ በሺህ ምን ይሰጠናል? 6500 ግራም ይሰጠናል ማለት ነው። Length is the measure of how long an object is depending on the size of the length of the object. We are going to use different types of lengths in measuring instruments. እንግዲህ ርዝመትን እንዴት እንደምንለካ በሳይንሳዊ መንገድ ነው። እዚህ ጋር ሜትር ሩለር ሊኖረን ይችላል፣ ሜዠሪንግ ቴፕ ሊኖረን ይችላል፣ የተለያዩ ቨርኖሪ ካሊፐር ሊኖር በጣም ትንንሽ ነገሮችን የምንለካበት ነው የካሊፐር። በዚህ ትናንሽ ሳይዞችን ርቀታቸውን፣ ርዝመታቸውን፣ ዲያሜትሮችን የምንለካበት ነው ማለት ነው። እንለካለን። Note that when we are measuring lengths using this device, do not forget to place the zero mark exactly at one end the things you are measuring and read the scale at the other end. እንግዲህ ከዜሮ ተነስተን ለመለካት እንሞክር። ስህተቶችን አቮይድ ለማድረግ ዜሮ ላይ እናስቀምጣለን አንዱን መነሻ፣ ቀጣዩን መድረሻውን እናነባለን ማለት ነው። The SI unit of length is meter. እንግዲህ ኢንተርናሽናል ዩኒቱ SI ዩኒቱ ሜትር ነው። When we want to measure larger lengths, we can use kilometers. ትላልቅ ርቀቶችን ከከተሞች ትላልቅ መንገዶችን ስንለካ በኪሎሜትር እንለካለን። If we want to measure small lengths, we can use centimeters or millimeters. ትናንሽ ርቀቶችን ደግሞ በሚሊሜትር እና በሴንቲሜትር መለካት እንችላለን። The relationship between different units of lengths. እንግዲህ በተለያዩ ዩኒት ኦፍ ሌንግዞች ያለውን ዝምድና እዚህ ጋር እንመልከት። 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው ይለናል። 1 ሜትር ደግሞ 100 ሴንቲሜትር ነው። 1 ሴንቲሜትር ደግሞ 10 ሚሊሜትር ነው። እንግዲህ ይሄን ዝምድና ወስደን how many millimeters are there in a meter? በአንድ ሜትር ላይ ስንት ሚሊሜትር አለን? 1 ሜትር እንግዲህ በውስጡ 100 ሴንቲሜትር ካለ 100 ሴንቲሜትር በውስጡ ደግሞ እያንዳንዳቸው 10 ሚሊሜትር ካላቸው በአጠቃላይ 100 ሲባዛ በ10 ወይም 1000 ሚሊሜትር ይኖረናል ማለት ነው። በአጠቃላይ 1000 ሚሊሜትር ይኖረናል ማለት ነው በአንድ ሜትር ውስጥ ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ አንዱን በመፍታት
ወደሚቀጥለው በመሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር አለው አለ 100 ሴንቲሜትሮቹ ደግሞ እያንዳንዳቸው በውስጣቸው 10 አላቸው። ስለዚህ 100 ሲባዛ በ10 እናደርጋለን ያውም 1000 ሚሊ ሜትር ይሰጠናል። measuring time is used to quantify the duration of events. time is measured with stopwatch or clock. ጊዜን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በስቶፕዋች ወይም በክሎክ መለካት እንችላለን። ዜሮ አድርገን እንነሳለን። የቆጠረውን ደግሞ ስንጨርስ ጉዳያችንን ይሄን ያህል ጊዜ ፈጀብን ብለን ዲዩሬሽኑን እናገራለን። የፈጀውን ጊዜ ማለት ነው። የጊዜው ፍጆታ ዲዩሬሽን እንለዋለን። እነዚህ እንግዲህ ጊዜን የምንለካባቸው መሳሪያዎቻችን ናቸው። the SI unit of time is second. እንግዲህ ስታንዳርድ ኢንተርናሽናል ዩኒቱ ሰከንድ ነው። ግን for longer intervals we use day, hours, minutes, months, year, decades, centuries and millenniums. እነዚህ በሙሉ ጊዜን የምንለካባቸው ናቸው ማለት ነው። the relation between different units of time እዚህ ጋር መግለጽ እንችላለን። 1 hour is equal with 60 minutes, 1 minute is equal with 60 seconds, 1 day is equal with 24 hours, 1 week is equal with 7 days, 1 year is equal with 365 or 366 days. so ይሄንን ከአንዱ ወደ አንዱ ኮንቨርት እያደረግን መለካት እንችላለን። convert 1 hour into seconds. 1 hour ስንት ሰከንድ አለው? መጀመሪያ 1 hour 60 minutes አለው። so ሚኒትሱን እንበትነዋለን። እያንዳንዱ ሚኒት ደግሞ በውስጡ 60 ሰከንድ ስላለው 60 times 60 will give us 3600 seconds ይኖሩናል ማለት ነው። ቀጣዩ measuring temperature የሙቀት ሁኔታን የምንለካበት ነገር ነው። ቴርሞሜትር እንግዲህ የመለኪያ መሳሪያችን ነው። is the device used to measure the temperature of object or places. the SI unit of temperature is Kelvin. እንግዲህ ስታንዳርድ ኢንተርናሽናል ዩኒቱ ኬልቪን ነው። በኬልቪን እንለካለን። ግን ዲግሪ ሴልሺየስም መለኪያችን ነው። ዲግሪ ሴልሺየስ and ዲግሪ ፋራናይት are other units of temperature. thermometers could be analog or digital. እንግዲህ ቴርሞሜትሮቻችን አናሎግ ወይም ዲጂታል ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ ዲጂታል የሆኑ ይኖሩናል። አናሎግ የሆነም ቴርሞሜትር ይኖረናል። በአጠቃላይ ዓላማቸው ሙቀት መጠንን መለካት ነው ማለት ነው። in using thermometer, hold the thermometer at the top. do not hold the bulb of a thermometer. ማለትም ጫፉን መያዝ የለብንም። ቴርሞሜትሩን የኛ የእጅ ሙቀታችን ወደ ቴርሞሜትሩ እንዳይሄድ ወይም እንዳንቀንሰው ወይም እንዳንጨምረው በእኛ ተጽዕኖ እንዳይደርስበት በቂጡ በኩል መያዝ ወይም ጫፉን መያዝ የለብንም። derived physical quantities and their units. Physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurements are called derived quantities. Speed, area, volume, density and force are examples of derived quantities. The units used to measure derived quantities are called derived units. It depends on fundamental units for their measurement. SI derived units are described by mathematically combining, dividing, multiplying or powering the base units. Some of the derived quantities and their units are given below. እንግዲህ ቅድም እንደተመለከትነው derived quantity እንዳለ ሁሉ derived unitም አለ ብለናል። እናም ለምሳሌ ኤሪያ derived quantity ነው። ሁለት ሌንግዞችን እርስ በርሳቸው ስፋትና ርዝመትን ወርድና ርዝመትን ወይ በማባዛት ሁለት ርዝመቶችን በማባዛት የምናገኘው ነው። ሜትር ሲባዛ በሜትር ደግሞ ሜትር ስኩዌር ወይ ሜትር ካሬ የምንለው ደግሞ ይፈጠራል። የኤሪያ SI ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ኤሪያ በራሱ derived quantity ነው። ሜትር ስኩዌር ደግሞ derived ዩኒት ነው ማለት ነው። ቮሊዩምም እንደዚሁ ይዘትን 3 ዳይሜንሽኖችን በመለካት ርዝመት፣ ወርድ፣ ቁመት በመለካት እነዚህን ሶስቱን ስናባዛ ቮሊዩምን የአንድን መጠን የአንድን ቁስ ቮሊዩም እናገኛለን። ይህ ቮሊዩም ሜትር ኪዩብ በሚባል ይመዘናል። ሜትር ኪዩብ የሚባለው ደግሞ ዩኒቱ derived ዩኒቱ ነው ማለት ነው። ለስፒድ ቅድም እንደገለጽነው ሜትር ፐር ሰከንድ derived ዩኒቱ ነው። ለዴንሲቲ ደግሞ ለምሳሌ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ወይም ግራም ፐር ሚሊ ሊትር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል እንሰራለን። show how the unit of area and speed is derived from the fundamental units. The equation for the area of rectangular surface is area and rectangular surface ቢኖረን length times width ነው። both length and width are length measurements, hence they are measured in meter.
Therefore, meter times meter will give us meter square. So meter square is the derived unit ነው ማለት ነው። The equation for speed is the same way ዲስታንስ እና ታይምን በማካፈል ነው የምናገኘው። ዲስታንስ እንግዲህ በሜትር ይለካል፣ ታይም በሰከንድ ይለካል። ሜትር ፐር ሰከንድ የሚባል derived unit ይኖረዋል ማለት ነው። accuracy and precisionን ስንመለከት in measurement accuracy refers to how close a measurement is to its accepted or known value. እንግዲህ accuracy የምንለው አንድ ነገር ስንለካ ለትክክለኛ መመዘኛው ምን ያክል ቀርቧል የሚለው accuracy ነው። ቅርበቱ ለትክክለኛ መመዘኛው ያለው ቅርበቱ። ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ተብሎ የታሸገ ፓስታ በትክክል 1 ኪሎ ግራም ላይ ከሆነ accurate ነው እንላለን። ትንሽ ከቀረው accuracy ትንሽ ይቀርዋል እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን precision ከዚህ ይለያል። precision 10 የታሸጉ ፓስታዎች ቢኖሩ ሁሉም አንዱ ከአንዱ ጋር ያለው ቅርበት precision ይባላል ማለት ነው። If in a laboratory you obtain a mass measurement of 8.2 kg for a given substance but the actual or known mass is 10 kg, is your measurement accurate? እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ ወስደን 10 ኪሎ ግራም ነው ተብሎ የታሸገን ነገር ስንለካው 8.2 ኪሎ ግራም ከሆነ ይሄ ልኬታችን accurate ነው ወይ ማለት እንችላለን ወይ? የምንለካው ይሄ የተለካው ነገር accurate አይደለም። ምክንያቱም 8.2 ለ10 በጣም ቅርብ የሚባል ስላልሆነ accurate አይደለም እንላለን። precisionን ስንመለከት ግን how close to or more measurements are to each other ነው። 3 ወይም 4 ፓስታዎች ቢኖሩ ሁሉም ሲመዘኑ የተመሳሰለ ውጤት ነው የሚያሳዩን ወይስ ወይ ይራራቃል? ለምሳሌ 10 ኪሎ ብሎ የታሸገ አንዱ ፓስታ 11 ኪሎ፣ አንዱ 12 ኪሎ፣ አንዱ 9 ኪሎ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ፕሪሳይስ አይደለም። መለኪያችን የምናሽግበት የምንመዝንበት ነገር ፕሪሳይስ አይደለም፣ ይዋዥቃል ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሁሉም 10 ኪሎ ተብለው እንዲታሸጉ የተዘጋጁት ነገሮች ሁሉም እኩል 8 ኪሎ ቢታሸጉ እነዚህ ነገሮቻችን በሙሉ ፕሪሳይዝ ናቸው። ነገር ግን accurate አይደሉም። ምክንያቱም ለ10 ነው የተባሉት 8 ነው የመጡት። ነገር ግን ሁሉንም በአንድ አይነት ያለማዋዠቅ ነው የሚለካልን 8 አድርጎ። accurate አይደለም ግን ፕሪሳይዝ ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ በፕሪሲሽን እና በአኪሬሲ መካከል ያለው ልዩነት ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ምስሎች የፕሪሲሽን እና የአኪሬሲ ምሳሌዎች ናቸው። የመጀመሪያው ስንመለከተው መጀመሪያ የምናገኘው በስተግራ በኩል የምናገኘው ይሄ አኪሬት ነው ፕሪሳይዝም ነው የሚባል ምሳሌ ነው የሚሰጠን። ሁለተኛው ደግሞ ትክክለኛው ሴንተሩ ላይ አልመጡም፣ ትክክለኛው ኪሎግራም ላይ አላረፉም፣ 10 ኪሎግራም ላይ አላረፉም። ነገር ግን ሁሉም በአንድ አቅራቢያ ተመጣጣኝ ነገር ላይ ነው የሚለካቸው። ይሄ ፕሪሳይዝ ነው እንላለን። ሶስተኛው ግን ፕሪሳይስም አይደለም አኪሬትም አይደለም። ለመሃሉ ዋጋም ትክክሉ ሁሉም አልቀረቡም። አንዱ ትንሽ ቀርቧል፣ ሌላው ይራራቃል። እንደገና ደግሞ እርስ በርሳቸውም አልቀረቡም which are not precise as well. So precision እና accuracy ይሄን ይመስላል። በዚሁ እናጠናቅቃለን ይህን ክፍል። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቪዲዮዎቻችንን ለሌሎች እንዲደርሱ ማድረግ አለባችሁ። መልካም ጊዜ በትምህርታችሁ። መልካም እድል